یہ راشدہ بی بی ہیں جن کو اپنے نور نظر لخت جگر نور علی سے یہ شکایت ہے کہ اب وہ ان کی بات نہیں سنتا، ان کی آواز پہ کان نہیں دھرتا، اور وہ ان کو گھنٹوں پکارتی ہی رہ جاتی ہیں۔ سننے والے سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور دیکھنے والے کہتے ہیں کہ کیا قیامت کے آثار ہیں کہ اب بیٹے ماں کی صدا کو نظر انداز کرنے لگے۔ بچپن سے پالا پوسا بڑا کیا، جب ماں کا حق ادا کرنے کی باری آئی تو منہ موڑ گیا۔ پھر بھی ماں تو ماں ہوتی ہے، ہمیشہ کی طرح اولاد کے عیب ڈھانپ دیتی ہے۔ مگر راشدہ بی بی جانتی ہے کہ نور علی واقعی بے عیب تھا۔ فرشتوں کی سی معصومیت لیے وہ اپنی پیاری پیاری باتوں سے سب کا دل موہ لیتا تھا۔ اب اس کے جانے کے بعد سب اداس اور غمزدہ تھے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، اور اس کی ماں اس کے دوستوں میں اس کا چہرہ تلاش کرتے کرتے عمر تمام کر دیں گی۔ آخر اس کو کسی سے دشمنی کیا تھی؟ اور یہی سوال دہشت گردوں سے تمام متاثرین کا کہ کس گناہ کی پاداش میں ہمارے پیارے ہم سے چھین لیے، معصوم نور علی کو بھی زندگی سے محروم کر دیا۔ یہ 4 مارچ سن 2011 کا واقعہ ہے کہ جب نوشہرہ کے علاقے اکبر پورہ میں اخون پنجو بابا مزار سے منسلک جامع مسجد میں نماز جمعہ کے بعد 1:30 پر ٹائم بم دھماکہ ہوتا ہے۔ اس دھماکے میں 13 سے زائد افراد شہید اور 80 سے زائد افراد زخمی ہوتے ہیں۔ اس وقت مزار پر ہزاروں کی تعداد میں زائرین موجود تھے اور زیادہ تر لنگر لینے قطار میں کھڑے تھے۔ دھماکے سے کئی کلومیٹر تک کا علاقہ لرز اٹھا، مسجد کے تمام دروازے، کھڑکیاں، روشن دان ٹوٹ گئے۔ 8 افراد موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ ٹائم بم مسجد کے اندر رکھا تھا، جس سے بڑی تعداد میں انسانی جانوں کا ضیاع ہوا۔ ٹی وی میں پتہ چلے گیا کہ دھماکہ ہوا ہے، ہمیں پتہ چلے ہمارا بچہ بھی چلا گیا ہوگا۔ یہ جاتا تھا ہر جمعے کو بھی جاتا تھا۔ ادھر سے ٹیلی فون آ گیا نا، ہم لوگ کو پتہ چل گیا، ہم لوگوں نے چٹ پٹ اس کے پیچھے کوشش شروع کر دیا۔ پبی میں گیا، پبی سے پھر پشاور میں ادھر ملا مجھے دیگر کو۔ اس دن پر میں چھٹی مارتا، میں تو چل نہیں سکی، لیکن ابو چلا گیا، ابو اس کے پاس، اس کے پیچھے پھر گیا۔ یہ بڑا بھائی بھی چلا گیا نا اس کے پیچھے، یہ بھائی بھی چلا گیا تھا، مہران اس کے پیچھے پھر رہے تھے۔ میں گھر رو رہی تھی، مجھ سے تو پھر دم چلا گیا، مجھ سے تو بات ہی نہیں چل رہا۔ کبھی دکھ ہم لوگ کو نہیں پہنچایا، اچھا قسم کے انسان تھا، اور بس سارا تلاوت میں گزارت کا وقت، اسکول سے آ کر تلاوت کے لیے چلے جاتا، اور اس کو ٹائم ملتا تھا وہ گائے کے لیے کوئی گھاس ماس لاتا تھا، کوئی ایسا فضول کام اس نے نہیں کیا۔ ہاں، نور علی پر تو میرا بہت زیادہ بھروسہ تھا، بہت بھروسہ تھا۔ میں نے کہا اس کے لیے میں قرآن حافظ بناؤں گا، پھر یہ انشاءاللہ یہ تعلیم کر کے 10ویں جماعت پاس کر لے تو ہم اسے نوکر کرائیں گے، تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہمارے پالیں گی، یہ بڈھا ابو کو بھی سنبھالے گی۔ تو بس وہ دہشت گردی کے دھماکے میں وہ میرے بچے کو لے گیا، تب میں کیا پھنس، میرا دل دکھ رہا ہے، قسم سے میرا دل دکھ رہا ہے۔ اس نے ایک دفعہ بھی مہندی نہیں لگایا، اچھا اتنا سادہ سیدھی وہ زندگی گزار رہا تھا، بہت سادہ۔ گھاس وہ لے کر آتا تھا جانوروں کے لیے، صرف ایک جانور اپنے لیے لکھیے کہ وہ بھی دودھ کے لیے مسئلہ ہے۔ دن کی 1:30 بجے ہم لوگ روٹی کھانے گئے تھے کہ اس کے چاچا کا فون آ گیا۔ چاچا نے کہا تھا کہ لڑکے کہاں ہیں؟ ہم نے کہا تھا کہ نماز پڑھنے گئے، کہ رہتے کون گئے نماز پر؟ ہم نے کہا تھا کہ بڑا بھائی تو روٹی کھا رہے تھے، ابو بھی روٹی کھا رہے تھے، لیکن نور علی گھر پر نہیں ہے۔ اس کے چاچا نے کہا کہ جاؤ لڑکے نکالو اس کے پیچھے، اس کو ڈھونڈ لے کر آؤ۔ سب بھائی بھی گئے، ابو بھی گئے، لیکن نور علی مسجد میں نہیں تھے۔ اکبر پورہ کے مسجدوں میں بھی دیکھا، وہاں بھی نہیں تھے۔ اس کے چاچا نے پھر فون کیا کہ جاؤ اخون پنجو بابا کی مسجد میں جاؤ، ادھر پتہ لگاؤ۔ اس کی پھوپھو کا بیٹا آ گیا، وہ بھی گیا، وہاں بھی نہیں تھے۔ پھر اس کے چاچا نے فون کیا کہ جاؤ اسپتالوں میں اس کو ڈھونڈو۔
जब वो एक अस्पताल में गए वहाँ ढूंढे, वहाँ नहीं था। दूसरे अस्पताल में जब गया वहाँ 3 लाशें देखी लेकिन वो नहीं थे। जब चौथे लाश से पर्दा निकाला उठाया तो पर नूर अली वहाँ पड़े थे। फिर उसने फ़ोन किया कि मंजी तैयार करो, हम लाश को लेकर आ रहे हैं। फिर हमने मंजी तैयार किया। पता नहीं उस वक्त हम सब लोगों का क्या हाल था, वो सिर्फ हम पर गुजरी थी। लेकिन मैंने अल्लाह में सर वक़्त ये दुआ किया था कि अगर मुझे बेटा देने तो नूर अली जैसा दे। ये जो फ़िरका वाराना फसाद के ज़रिए कभी एक के कुछ लोगों को शहीद कर दिया जाता है, कभी दूसरे फ़िरके के, इसमें भी 99% गैर मुल्कियात है जो हमें गैर मुस्तहकम करना चाहता है। और इस सारी सूरत हाल का, सारी बुराइयों का जो मेरे नज़दीक एक तो वो हल तजवीज़ किया है, दूसरा सबसे बड़ा हाल ये है कि पाकिस्तान में आइन और जमहूरियत का निज़ाम हो और फिर उसका तसलसल हो, ये कहीं ना टूटे। इसने परेशानी में वही किया होगा, अम्मी किया होगा, वही मुर्री ये तो किया होगा। तो मेरा दिल दुख रहा है, बहुत ज़्यादा दुख रहा है, बहुत ज़्यादा कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। अल्लाह ने मुझे कुटे छोटा सा बच्चा दिया, वो फिर इतना सा छोटा, फिर इतना करके वो जवान हो गया। तो इस वक़्त के लिए बस अल्लाह ने दिया था, अल्लाह का मालिक था, हाँ अल्लाह का अमानत था ना, अल्लाह ने ले लिया। अभी तो इसकी वजह से खफ़ा है ना हम लोग बहुत, इसलिए एक घर में काम करता था, तालीम भी हासिल करता था, मदरसे वाला शहर पर हम बहुत जाता था, अच्छे अच्छे काम ये दिखाते थे। इस वजह से हम लोग को बड़ा दुख लगा, बहुत ज़्यादा दिल मेरा बहुत खफ़ा है। उधर अस्पताल में मैंने देख लिया, मैंने बस गया, मेरा दुनिया तो ख़त्म हो गया। इसकी वजह से मेरी दुनिया ठीक था, अच्छा वक्त गुजर रहा था, लेकिन अभी क्या करेंगे इसको। माँ बाप, बहन भाई, अजीज़ व अक़ारब सबको सोगवार छोड़कर नूर अली मनो मिट्टी तले अबदी नींद सो गया। दुनिया की हर माँ की तरह उसके माँ बाप के भी कुछ अरमान थे, उम्मीदें और आरजुएं थीं जो महज इसलिए मिट्टी हो गईं कि दहशतगर्दों ने उस कली को आंगन से ही नोच डाला जिसे गुलाब बनकर अपने माहौल और मुल्क को मुअत्तर करना था। वो अजसाम जिनसे खुलूस, मोहब्बत, प्यारो वफा और फर्माबरदारी की खुशबुएं उठती थीं, करखदार और दहशतनाक आवाज़ों के खात्मे के बाद जर्रा जर्रा हवाओं में बिखर गईं और लोग प्यारों को तलाश करते रहे और घर भर का प्यारा नूर अली भी कहीं दूर खो गया। पता नहीं ये पैसे लेते हैं क्या चकारे, कोई पता नहीं चलते, किसी को ये पता नहीं ये कौन कह रहे, किस तरह कर रहे, किस तरह हो रहे। अभी हम इधर बैठे बातें कर रहे, किसी का क्या पता है, किसी के पास कोई हमारे पास दहशतगर्द बैठे कि नहीं बैठे, धमाके वाले बैठे, कौन बैठे, लोग बैठे सारा कोई चेक कर रहे, कोई भी नहीं चेक कर रहे। हमारे तो गुमान में रही था कि ऐसा करेंगे। हमारे 2 बंदे, खुद एक देवर, एक मेरा बंदा, एक FC में है, एक आर्मी में, हम लोग तो उसके सरों का दुआ मांग रहे थे। ये तो हमारे गुमान में भी नहीं था कि ऐसे काम हो जाएगा। अगर इससे ये बच्चे चले जाएगी, ये जवान चले जाएगी, ये आर्मी जो जा रहे, ये पुलिस जो इसमें घर को तबाह रहे, तो हम क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो ये अल्लाह से दुआ मांगे चाहिए अल्लाह इसको आबाद करे। मेरा दुख तो हुकूमत अगर अभी मुझे सब कुछ भी दे दे, मुझे दुख ख़त्म नहीं हो रहा है, न कम हो रहा है। लेकिन उन लोगों को बस यही मेरी रिक्वेस्ट है कि ये सिक्योरिटी पर ख़ास कर ख्याल रखे। इसने एक का नहीं कत्ल किया, इसके सारा जहान जो है ना तबाह किया। जैसा मेरा बच्चा उन्होंने शहीद किया है, इस तरह अल्लाह उनको भी दुख दे, जिस तरह उसने उनको दुख दिया। हमें मुसलमानों को वो दुख देते हैं तो ये अच्छा नहीं लगता मुझे। महफूज नहीं है ना सारा धर्म बरम में ना, अभी मदरसे थे ये नहीं छोड़ते, मस्जिद है, अल्लाह का घर है, ये तो ख़त्म नहीं करना चाहिए ना, इसको तो आबाद करना चाहिए। इंसानी जान का कोई सांचा, कोई नैमुल बदल नहीं। दहशतगर्दी के नतीजे में इतनी बड़ी तादाद में इंसानी जिंदगियों का ज़िया एक अलमिये से कम नहीं, और हर जिंदगी अपने अख्ताम पर एक मुतासरा खानदान को सामने लाई है जिनकी एक मुश्तरका ज़बान है। और अगर गौर किया जाए तो एक ही जुमला सुनाई देता है कि तारीख राह में मरने वाला हमें भी जीते जी मौत दे गया, और जिम्मेदार वो हाथ हैं जिनको संजीदगी से रोकना होगा। बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी इससे।